गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज लेक्चर नंबर 10 की शुरुआत करीशू। मित्रों थोड़ुंक याद करावी दऊं कि आ चेप्टर नीट अने जीनी परीक्षा माटे खूब अगत्यनुं। मित्रों सौथी महत्वनी वात ए कि तमे आ चेप्टर तैयार करो छो त्यारे सौथी वधारे महत्वनी बाबत होय तो एना कॉन्सेप्ट। मित्रों जो तमे आना कॉन्सेप्ट ने समझशो तो ज तमे नीट अथवा जीनी परीक्षाना जे प्रश्नों हशे, क्वेश्चन्स हशे एनु सोल्यूशन करी शकशो। मित्रों प्रकरणना अंदर गई कालना लेक्चर में रेजोनन्स स्ट्रक्चर सस्पेंदन बंधारणों शीखी गया। मित्रों मैं ए दिवसे पण कहेलू कि आ बंधारण ने दौड़ता आवड़े ए खूब महत्वनी बाबत। थियरीनी दृष्टिए तैयार तो करशो परंतु सौथी जो वधारे महत्वनी बाबत होय तो तमे मित्रों एनो कॉन्सेप्ट बेज तैयार करो कि केवी रीते ड्रो करी शकाय, मतलब एने दोरी केवी रीते शकाय, संस्पंदन बंधारण ए समझो। फॉर्मल चार्ज जे तमे शीखी गया छो तो ए फॉर्मल चार्ज पण तमने कोईपण अणुना दरेक परमाणुनो फॉर्मल चार्ज गणता आवड़वो जोईए। मित्रों हवे तमने कहूं कि आजथी आ लेक्चरथी नीट कॉन्सेप्टनी शरूआत थशे एटले तमे जे पण थियरीनी दृष्टिए तैयार करो कि कॉन्सेप्ट बेज तैयार करो छो त्यारे सौथी वधारे ध्यान आपजो। मित्रों आजना पॉइंटनी शरूआत करीए छीए बंधनी ध्रुवीयता, पोलारिटी इन बॉन्ड्स। बंधनी ध्रुवीयता, पोलारिटी इन बॉन्ड्स। मित्रों आ लेक्चर नहीं तो आवता लेक्चरना अंदर हूँ तमने फजान्स नो रूल्स शीखवाड़ी, फजान रूल्स तरीके ओळखाय। मित्रों ए वखते आ उपरना वाक्य ने तमे स्पष्ट करी शकशो पण अत्यारे हाल बंधनी ध्रुवीयता अने द्विध्रुवीय चाकमात्रा, मित्रों आ बंने खूब अगत्यनी बाबत छे एटले ध्यानथी आने समझो। बंधनी ध्रुवीयता कोईपण बंध अथवा संयोजन संपूर्णपणे सहसंयोजक अथवा आयनीय होता नहीं। मित्रों वाक्य ने जे बोलूं छुं एने समझो। कोईपण बंध अथवा संयोजन संपूर्णपणे सहसंयोजक के आयनीय होता नहीं। मित्रों एक सिंपल उदाहरण तमने कहूं कि बे क्लोरीनना परमाणु ज्यारे पोतानी संयोजकता कक्षाना इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करशे अने संयोजकता कक्षाना इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करीने ए सहसंयोजक बंधथी जोड़ाशे। एटले तमने ए समये हूँ प्रश्न करूँ मित्रों कि भाई Cl2 अणु स्वाभाविक केवो गणाशे, एटले तमे जवाब आपशो कि सहसंयोजक। मैं तमने अगाऊ प्रकरण नंबर 3 में पण शीखवाड़ी दीधेलू कि सहसंयोजक स्वभाव अने आयनीय स्वभाव, कोवेलेंट नेचर एंड आयोनिक नेचर। कोईपण अणुने बे नेचर होय, बे स्वभाव होय, कोवेलेंट होय कि आयनीय होय। ए मैं तमने कह्युं ए प्रमाणे फजान्सना रूल्स में शीखीशुं। अत्यारे मात्र आटली ज वस्तु याद राखो कि बे क्लोरीनना परमाणु वच्चे ज्यारे सहसंयोजक बंध रचाशे एटले तमे एवुं कहेशो कि सहसंयोजक बंधनी रचना थई, पण हकीकत में मित्रों ए बंध 100% सहसंयोजक लाक्षणिकता धरावतो हशे कि न पण होय। कहेवानो अर्थ कि भले बंध सहसंयोजक रचायो पण एना अंदर आयनीय बंध बनवानुं लक्षण पण होई शके। एटले एम कही शकाय कि कोईपण बंध संपूर्णपणे सहसंयोजक होतो नथी, एना अंदर आयनीय लक्षण पण होय। अथवा तो कोईपण आयनीय बंध 100% आयनीय हशे नहीं
એના અંદર સહસંયોજક બંધનું લક્ષણ હશે. એટલે કહેવાનો મતલબ મિત્રો એવો થયો કે સહસંયોજક બંધ રચાયો હોય તો એના અંદર આયનીય બંધ બનવાનો પણ ગુણધર્મ રહેલો હશે, એનો સ્વભાવ હશે. અને આયનીય બંધ રચાયો હશે તો એના અંદર સહસંયોજક બંધ બનવાનો પણ સ્વભાવ હશે. મેં અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે આપ્યું કે બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ વચ્ચે સહસંયોજક બંધ રચાય છે ત્યારે તે સંપૂર્ણપણે સહસંયોજક હોતો નથી, મહદઅંશે આયનીય લાક્ષણિકતા રહેલી હોય છે. આનો મતલબ શું કે જ્યારે બે હાઇડ્રોજન પરમાણુ પોતાની સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી સહસંયોજક બંધની રચના કરશે ત્યારે એ રચાયેલા બંધના અંદર મહદઅંશે એટલે થોડાક પ્રમાણમાં આયનીય બંધ બનાવવાની લાક્ષણિકતા પણ રહેલી હશે. એટલે એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખો, કોઈ પણ બંધ 100% સહસંયોજક હોતો નથી, એના અંદર આયનીય બંધ બનવાનો ગુણધર્મ રહેલો હોય છે. અથવા આયનીય બંધ 100% આયનીય હોતો નથી, મહદઅંશે એ સહસંયોજક બંધ ધરાવતો હોય છે. મિત્રો આટલો સ્ક્રીનશોટ 1 મિનિટ લઈ લેજો. ચલો મિત્રો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો હશે. હવે આગળ મુદ્દાની ચર્ચા કરીએ. આ જ મુદ્દામાં થોડુંક વધારે સમજીશું અને એ સમજીશું સહસંયોજક બંધના પ્રકારો. મિત્રો બહુ મહત્વની વાત પ્રકરણ નંબર 5ની અંદર જરૂર પડશે તમારે. આ ટોપિક જે હું શીખવાડી રહ્યો છું મિત્રો, એ મુદ્દો પ્રકરણ નંબર 5ની અંદર તમને જરૂર પડશે. અને એ મહત્વની બાબત હોય તો હું અહીંયા લખું છું મિત્રો, સહસંયોજક બંધ. બને ત્યાં સુધી નોટબુકનો ઉપયોગ કરજો. આ સહસંયોજક બંધના અંદર પાછા 2 ભાગ પડશે. એ 2 ભાગમાં એક બનશે, એને આપણે કહીશું અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. હું શોર્ટમાં લખું છું મિત્રો, અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. જ્યારે એનો બીજો પ્રકાર બનશે તો એનું નામ હશે ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. અધ્રુવીય અંગ્રેજી શબ્દ બોલાય નોન પોલર, ધ્રુવીય એને બોલાય પોલર. એટલે આખો શબ્દ આવો બનશે, નોન પોલર કોવેલેન્ટ બોન્ડ. નોન પોલર કોવેલેન્ટ બોન્ડ. અને આને કહીશું પોલર કોવેલેન્ટ બોન્ડ. હવે મિત્રો આ બંનેમાં તફાવત શું? તો મિત્રો કોને આપણે અધ્રુવીય કહીશું? બહુ સિમ્પલ અને સરળ રીતે સમજો. 2 સમાન પરમાણુ વચ્ચે, જોજો, 2 સમાન પરમાણુ વચ્ચે જ્યારે બંધ રચાતો હશે, ત્યારે ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, જોજો હું શબ્દ વાપરું છું, ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બંને પરમાણુના કેન્દ્રોથી સમાન અંતરે રહે છે. જો મેં શબ્દ કેવો લખ્યો? 2 સમાન પરમાણુ વચ્ચે. પરમાણુ કેવા હશે? 2 સમાન પરમાણુ વચ્ચે જ્યારે બંધ રચાતો હશે ત્યારે ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બંને પરમાણુના કેન્દ્રોથી સમાન અંતરે હશે. કેવા અંતરે હશે? સમાન અંતરે. તો સમાન અંતરે રહેશે અને બંને પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી
વિદ્યુત ઋણતા સમાન હશે ત્યારે આ પ્રકારે રચાતા બંધને અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ કહે છે। જોજો સમજી લો એક મિનિટ કે અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ કોને કહેવાય। તો એક જ પોઈન્ટ યાદ રાખો, બે સમાન પરમાણુ વચ્ચે બંધ રચાતો હોય, બે સમાન પરમાણુ વચ્ચે બંધ રચાતો હોય, અથવા તો એક જ વાક્ય પકડી રાખો, બંને પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા સમાન હોય, બંને પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા સમાન હોય તો એ પ્રકારના બંધને અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે। મિત્રો કયા ઉદાહરણ લઈ શકાય? તો આના અંદર ઉદાહરણ લઈ શકાય H2 ડાયહાઇડ્રોજન, ડાયક્લોરીન, Cl2, F2, O2, N2। આ જે મેં લખ્યા ઉદાહરણ, એ બધા ઉદાહરણના અંદર જે બંધ રચાશે એ બંધ કેવો હશે? અધ્રુવીય સહસંયોજક હશે, નોન પોલર। કેવો કહેવાય છે મિત્રો? નોન પોલર। મારે જગ્યાની જરૂરિયાત હોવાથી પહેલા મિત્રો આટલાનો સ્ક્રીનશોટ, આ ભાગનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। લેવાઈ ગયું સ્ક્રીનશોટ મિત્રો? ઓકે, ચલો સરસ, એના ઉદાહરણ પણ આવી ગયા। હવે હું તમને સમજાવું કે આને કેમ નોન પોલર કોવેલેન્ટ બોન્ડ કીધો। તમને તો થોડું ઘણું યાદ હશે મિત્રો કે માની લો, બરાબર ધ્યાનથી સાંભળો, આ એક ક્લોરીન પરમાણુનું કેન્દ્ર, આ બીજા એક ક્લોરીન પરમાણુનું કેન્દ્ર, બરાબર મિત્રો। આ ક્લોરીન પરમાણુની રચના કરી, આ મેં બીજા એક ક્લોરીન પરમાણુની રચના કરી, બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો। આ મેં બીજા ક્લોરીન પરમાણુના કેન્દ્રની રચના કરી। મિત્રો તમે જાણો છો કે આની વેલેન્સી ઓર્બિટ હશે, એ વેલેન્સી ઓર્બિટ ઉપર કોણ ગોઠવાયેલા હશે? ઇલેક્ટ્રોન। 7 ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવતો નથી, સમજી લેજો ક્લોરીન માટે। હવે જ્યારે બંધની રચના થશે મિત્રો આ બે પરમાણુ વચ્ચે, કયા છે મિત્રો? ધ્યાનથી સાંભળજો, બંને સમાન પરમાણુ, આ પણ ક્લોરીનનો પરમાણુ, આ પણ ક્લોરીનનો પરમાણુ। હવે જ્યારે બંને પરમાણુ વચ્ચે બંધ રચાશે ને ત્યારે બંને પરમાણુ શું થશે? તો બંને પરમાણુ એકબીજાની નજીક આવશે। તમને મેં શીખવાડી દીધું છે મિત્રો, બંને પરમાણુ કેવા આવશે? એકબીજાની નજીક આવશે। અને બંને પરમાણુ એકબીજાની નજીક આવી અને પોતાના બંને પરમાણુના કેન્દ્રો વચ્ચેનું ચોક્કસ અંતર રાખી અને એ સહસંયોજક બંધથી ગોઠવાઈ જશે, અથવા તો બંને વચ્ચે સહસંયોજક બંધની રચના થશે। ત્યારે બહુ મહત્વની બાબત મિત્રો, બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો, મેં તમને શીખવાડી દીધું છે છતાં પણ જોજો। આ એક ઇલેક્ટ્રોન, આ ક્લોરીન પરમાણુનો કયો ઇલેક્ટ્રોન? વેલેન્સી ઇલેક્ટ્રોન, સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન। આ ક્લોરીન પરમાણુનો આ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન। ખબર પડી કે ના પડી મિત્રો? આ બંનેની સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની શું થઈ? ભાગીદારી થઈ મિત્રો। તો આપણે આને શું કહીશું? આને એમ કહેવાય કે આ જે બન્યું એ ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ તરીકે ઓળખાય। કેવું કહેવાય છે મિત્રો? ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ। આ ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એટલે મેં તમને બહુ શોર્ટમાં કીધું તું, આને બોન્ડિંગ પેર કહેવાય। શું કહેવાય છે? બોન્ડિંગ પેર। બોન્ડિંગ પેર માટે શબ્દ ભૂલશો નહીં, આ પ્રકરણની અંદર વધુમાં વધુ જરૂરિયાત પડશે। આને મિત્રો કહેવાય છે બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ। જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બંધની રચનામાં ભાગ લે એને બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ। મિત્રો આ બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે ને, એ જ્યારે ભાગીદારી કરશે ત્યારે બંનેના કેન્દ્રથી સમાન અંતરે રહીને ભાગીદારી કરશે। શું કરશે? બંને પરમાણુના કેન્દ્રોથી સમાન અંતરે રહીને એમની ભાગીદારી કરશે અને સહસંયોજક બંધની રચના કરશે। પણ મિત્રો સૌથી મહત્વની બાબત તમે શીખી ગયા છો કે અહીં ક્લોરીન પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા 3,
आ क्लोरीन परमाणुनी पण विद्युत ऋणता 3 बंने क्लोरीन परमाणुनी विद्युत ऋणता केवी हशे समान हशे अने ज्यारे बंने परमाणुनी विद्युत ऋणता समान होय अने एवा बे समान परमाणु वच्चे ज्यारे बंध रचातो होय तो एवा बंधने अध्रुवीय सहसंयोजक बंध तरीके ओळखवामां आवशे। कया नामथी ओळखवामां आवशे मित्रों? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। याद रही गयुं? क्लियर? आनी जरूरियात खूब रहेशे, जोई लो तमे। क्लियर छे मित्रों? कम्प्लीट? हाँ, हवे हूँ तमने मित्रों कहूँ कि क्लोरीन क्लोरीन परमाणु वच्चे सहसंयोजक एक बंधनी रचना थई। जो मित्रों आ शब्द ने समझो, क्लोरीन क्लोरीन परमाणु वच्चे जे सिंगल बंध रचायो ने आ जे बंध छे ने एने नॉन पोलर बॉन्ड तरीके ओळखवामां आवशे। जोजो मित्रों आ बधा शब्दों समझो। नॉन पोलर बॉन्ड एटले अध्रुवीय बंध तरीके ओळखवामां आवे। केवो बंध? अध्रुवीय। हवे ध्यानथी सांभळजो, नॉन पोलर बॉन्ड केम कीधो, अध्रुवीय बंध केम कीधो? तो जवाब तमारा पासे एक ज याद राखवानो कि कोई पण बे परमाणु वच्चे बंध रचातो होय, कोई पण बे परमाणु वच्चे बंध रचातो होय अने ए बंने परमाणु एक ज समान हशे। हवे तमे जाणो छो कि बंने परमाणु एक समान होय तो बंने परमाणुनी विद्युत ऋणता पण केवी होय? एक समान। अने बंने परमाणुनी विद्युत ऋणता एक समान होय त्यारे ए जे बॉन्ड रचाशे ए बॉन्ड केवो हशे? अध्रुवीय। बंध पण अध्रुवीय, संयोजन पण अध्रुवीय। एटले याद राखो आ बधी बहु अगत्यनी बाबत। Cl2, F2, H2, N2, O2 आ बधा केवा संयोजनो कहेवाय? तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। केवा शब्दों बोलाय? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एटले अध्रुवीय सहसंयोजक संयोजनो कहेवाय। आ बधा पॉइंट याद राखजो। अध्रुवीय सहसंयोजक संयोजनो तरीके ओळखाशे नॉन पोलर। केम? तो जवाब एक ज, बंने परमाणुनी विद्युत ऋणता समान अने विद्युत ऋणता समान होय एटले ए बंधना अंदर ध्रुवीयतानो गुणधर्म निर्माण पामशे नहीं। ए बधा अध्रुवीय तरीके ओळखाशे। कया नामथी ओळखाशे? अध्रुवीय। क्लियर थई गयुं मित्रों आटली वस्तु? क्लियर? ओके। हवे ए ज प्रमाणे एनो बीजो प्रकार जोईए जेनुं नाम छे मित्रों ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। एनो बीजो प्रकार शीखीशुं जेनुं नाम आपीशुं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। एक मिनिट कपड़ाथी साफ करवा दो जेथी तमने स्क्रीनना अंदर पण क्लियर देखी सको मित्रों। चलो एनो बीजो प्रकार जोईए छीए के जेनुं नाम अध्रुवीयनी जग्याए ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कयो बंध जोईशुं? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। घणा बधा मित्रों ने खबर पड़ी गई हशे कि आ बंध पेला करता तद्दन विरुद्ध होय, पण घणा बधा मित्रों थोड़ी ठंडीनी शरूआत थई गई हशे तो ठंडीनी शरूआतना अंदर कई कपड़ू ओढ़ीने स्वेटर पहेरीने के गोदरी ओढ़ीने पण बैठा हशे। एटले ए जोजो बरा, खास ए पण जोजो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। मित्रों बे समान परमाणु नी जग्याए शब्द आवशे बे असमान परमाणु वच्चे। बे असमान परमाणु वच्चे रचाता बंधने बहु सिंपली रीते बे असमान परमाणु वच्चे रचाता बंधने ध्रुवीय सहसंयोजक बंध तरीके अथवा एम पण कही शकाय के अणुमां रहेला परमाणुओनी विद्युत ऋणता
વિદ્યુત ઋણતા કેવી હશે મિત્રો? જુદી જુદી હોય. વિદ્યુત ઋણતા કેવી હોય? જુદી જુદી હોય. તો એવા બંધને ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. અને ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ એટલે પોલર કોવેલેન્ટ બોન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. કેવો કહેવાય છે મિત્રો? પોલર કોવેલેન્ટ બોન્ડ. ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. વાક્યને બરાબર સમજજો. જે અણુ હશે એ અણુના અંદર રહેલા બંને પરમાણુ કેવા હશે? અસમાન, જુદા જુદા હોય. તો એ વચ્ચે રચાતા બંધને કેવો કહીશું? ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. મિત્રો લખી પણ દેજો. હવે એના ઉદાહરણથી સમજીએ. ક્લિયર? ચલો એના ઉદાહરણથી સમજીએ કે ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ કોને કહીશું. મિત્રો આ ચેપ્ટરમાં મારે લખાણ કરવાનું બહુ થશે, તમારે તો થશે પણ સાથે સાથે મારે પણ બહુ લખાણ કરવાનું થશે. ચલો મિત્રો જોઈએ એના ઉદાહરણ. મિત્રો એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ લઈએ HF, હાઇડ્રોજન ફ્લોરાઇડ, HCl, હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ, HBr, હાઇડ્રોજન બ્રોમાઇડ, HI, હાઇડ્રોજન આયોડાઇડ. ઓકે, આ એના ઉત્તમ ઉદાહરણ. કે આ બધા જ ઉદાહરણ કેવા બતાવશે? તો આ બધા ઉદાહરણ બતાવશે ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધના. મતલબ આ બધા સંયોજનો કેવા કહેવાય? તો આ બધા સંયોજનોને ધ્રુવીય સંયોજનો તરીકે ઓળખવામાં આવશે. પોલર કમ્પાઉન્ડ. પોલર કમ્પાઉન્ડ તરીકે. કેમ? તો હવે બરાબર ધ્યાનથી જોજો. કેમ આને ધ્રુવીય કીધા? તો મિત્રો આ હાઇડ્રોજન અને આ ફ્લોરિન. હવે બહુ મહત્વની વાત, હજુ તો જે શીખવાનું છે ને ધ્રુવીય કેમ કીધો એ સમજીએ. મિત્રો તમે જાણો છો એ પ્રમાણે કે ફ્લોરિનની સંયોજકતા કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 7 આ મેં બતાવી દીધા. હાઇડ્રોજનની સંયોજકતા કક્ષામાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન 1. ક્લિયર? હવે મિત્રો ધ્યાનથી સમજજો. જ્યારે હાઇડ્રોજન અને ફ્લોરિન વચ્ચે બંધ રચાશે ત્યારે બંને પરમાણુ એકબીજાની નજીક આવવા માટે પ્રયત્ન કરશે. પણ હકીકતમાં મિત્રો એવું થશે કે અહીં ફ્લોરિનની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી મેક્સિમમ છે. મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ફ્લોરિનની 4. તમને મેં હાઇડ્રોજનની શીખવાડી હતી. આની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી 2.1. હવે તમે જાણો છો કે હાઇડ્રોજનની સાપેક્ષમાં ફ્લોરિનની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ખૂબ વધુ હશે. હવે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ખૂબ વધુ હશે. વિદ્યુત ઋણતા એટલે શું કરશે મિત્રો? વિદ્યુત ઋણતા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને, કયું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ? ભાગીદારીનું. ભાગીદારીના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને પોતાની તરફ આકર્ષવાની વૃત્તિ, ખેંચવાની વૃત્તિ, એની વિદ્યુત ઋણતા. હવે મિત્રો શું કહેવાય છે કે સહસંયોજક બંધ રચાશે ત્યારે એમ કહીશું કે આ જે ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હશે હાઇડ્રોજન અને ફ્લોરિનનું, એ હાઇડ્રોજન અને ફ્લોરિનનું ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બંને પરમાણુઓના કેન્દ્રના વચ્ચે રહેશે નહીં. મતલબ બંને પરમાણુઓના કેન્દ્રોથી વચ્ચે ગોઠવાશે નહીં. કેમ નહીં ગોઠવાય? તો જ્યારે હાઇડ્રોજન ફ્લોરિન સાથે બંધની રચનામાં ભાગ લેવા આવશે કે તરત જ ફ્લોરિન હાઇડ્રોજનના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષી લેશે. એટલે આ જે ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હતું એ ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બંને પરમાણુના કેન્દ્રની વચ્ચે રહેવાને બદલે ફ્લોરિન તરફ વધુ આકર્ષાયેલું રહેશે. કેવી તરફ રહેશે? ફ્લોરિન તરફ. એટલે કે ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા મેક્સિમમ હોવાથી. અને મિત્રો હવે ધ્યાનથી સાંભળજો, અહીં ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધુ હોવાથી એ આંશિક ઋણ વીજભાર ધારણ કરશે. -del. આંશિક ઋણ વીજભાર. જેટલો ફ્લોરિન આંશિક વીજભાર ધારણ કરશે એટલા પ્રમાણમાં હાઇડ્રોજન આંશિક ધન વીજભાર ધારણ કરશે. આંશિક
ધન વીજભાર ધારણ કરશે. એટલે એમ કહી શકાય છે મિત્રો કે આ જે બંધ હશે ને, આ બંધ ખરેખર આ ધ્રુવીય બંધ આ રીતે બતાવવામાં આવે. અર્ધ સ્થાને એરોની જગ્યાએ એરો ફ્લોરિન તરફ વધુ જશે. આવું નિશાન હોય ને એટલે સમજી લેવાનું કે આ ધ્રુવીય બંધનું સૂચન કરશે. આ શું બતાવે છે એરો? આ એરો એ બતાવશે કે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ફ્લોરિન તરફ વધુ આકર્ષાયેલું. ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ફ્લોરિન તરફ વધુ આકર્ષાયેલું. તો આ વખતે જે બંધ રચાશે એ બંધ કેવો કહેવાશે? ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. કેવો કહેવાશે? ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. અને ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ રચાય ત્યારે જેની વિદ્યુત ઋણતા વધુ હશે એ આંશિક ઋણ વીજભાર ધારણ કરશે, અને જેની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી હશે એ આંશિક ધન વીજભાર ધારણ કરશે. કેવું કરશે? આંશિક ધન. માટે આ બધા પોલર કમ્પાઉન્ડ તરીકે ઓળખાશે. કયા કહેવાશે? પોલર કમ્પાઉન્ડ. મિત્રો, અને આ જે બંધ રચાયો, વચ્ચે જે બંધ રચાયો સહસંયોજક જ બંધ કહેવાય, પણ આ જે ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ રચાયો એને આપણે શું કહીશું? પોલર કોવેલેન્ટ બોન્ડ તરીકે ઓળખાશે. કયા નામે ઓળખાશે? પોલર કોવેલેન્ટ બોન્ડ. ક્લિયર? હા, હવે મહત્વની વાત કે મિત્રો જ્યારે સંયોજન ધ્રુવીય બને, સંયોજન ધ્રુવીય બને, ધ્રુવીય સંયોજન, ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ રચાય તો એવા સંયોજનને ધ્રુવીય સંયોજન કહેવાય. મિત્રો, આવા ધ્રુવીય સંયોજનના અંદર એક ગુણધર્મ ધારણ થશે. એ ગુણધર્મ શીખીશું, દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા. ધ્રુવીય સંયોજનના અંદર નિર્માણ પામતો ગુણધર્મ એટલે દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા. પોલર મોમેન્ટ, અંગ્રેજી શબ્દ ડાયપોલર મોમેન્ટ, સોરી, પોલર એટલે ધ્રુવીય અને ડાય એટલે બે, ડાયપોલર મોમેન્ટ તરીકે ઓળખાશે. ડાયપોલર મોમેન્ટ કોના અંદર નિર્માણ પામશે? ધ્રુવીય સંયોજનના અંદર. હા, અધ્રુવીય સંયોજનના અંદર ડાયપોલર મોમેન્ટ શૂન્ય હોય. સમજાવું છું, પહેલાં આટલી વસ્તુ સમજી લો મિત્રો. હવે એક પોઈન્ટ એક્સ્ટ્રા લઈ લો. આના ઉપરથી કોઈક વખતે નીટ કોન્સેપ્ટમાં કામ લાગશે કે જી કોન્સેપ્ટમાં. HF, HCl, HBr અને HI. મિત્રો, હેલોજન પરમાણુ સાથે હાઇડ્રોજન બંધ બનાવ્યો છે. મિત્રો, આ બધા ટૂંકમાં હાઇડ્રાઇડ સંયોજનો બતાવે. ક્લિયર? હવે આ 4 ઉદાહરણ મેં મૂક્યા, તો આ 4 ઉદાહરણના અંદર સૌથી વધુ ધ્રુવીય સંયોજન કયું ગણવું? સૌથી વધુ ધ્રુવીય સંયોજન કોને ગણવું? મિત્રો, આ નીટ કોન્સેપ્ટ છે, આની સાથે સાથે લો. જો એ પણ કહી દઉં કે આ પોઈન્ટ પુસ્તક કરતાં પણ થોડોક વધારે વિશેષ ચલાવીશ. ભલે 2 લેક્ચર થાય કે લેક્ચર લાંબુ થાય, પણ આ પોઈન્ટ્સને ધીમે ધીમે સમજો. મિત્રો, ધ્યાનથી સાંભળો કે આ 4માંથી કોને સૌથી વધુ ધ્રુવીય સમજવું. તો એક જ બાબત યાદ રાખજો, પોઈન્ટ નોંધ કરવી હોય તો કરી દેજો કે જેમ 2 પરમાણુ વચ્ચેની વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત, બહુ અગત્યની બાબત, વિદ્યુત ઋણતાની, જેમ 2 પરમાણુ વચ્ચેની વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત, વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત વધુ, તેમ ધ્રુવીયતા વધુ. બસ આ પોઈન્ટ બહુ મહત્વનો, આ લખી રાખજો. જેમ 2 પરમાણુ વચ્ચે વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત વધુ તેમ ધ્રુવીયતા વધુ. એટલે સૌથી વધુ ધ્રુવીય કોણ બનશે? મિત્રો, આ બેની વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત વધુ થશે. કેમ? ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા 4 રહેશે, અહીંયા ક્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા 3 રહેશે, લગભગ આની 2.8 રહેશે, લગભગ આની 2.5 આસપાસ રહેશે, 2.6. સમજો, 2.6 ની આસપાસ ગણો કે 2.7, લગભગ એટલી હશે, મને યાદ નથી બહુ. ક્લિયર?
તો વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત આ બે વચ્ચે વધશે. કેમ? આની 2.1 દરેક જગ્યાએ 2.1. તો વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત મેક્સિમમ અહીંયા હશે, એટલે એમ કહી શકાય કે ધ્રુવીયતાનો ક્રમ આ સાચો બને. ધ્રુવીયતાનો ક્રમ આ સાચો બનશે. ક્લિયર? સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને 1 મિનિટનો હું બ્રેક લઉં છું મિત્રો. ચલો મિત્રો આગળ જઈએ. દ્વિધ્રુવીય ચકમાત્રા, ડાયપોલ મોમેન્ટ. બહુ મહત્વનો મુદ્દો હવે શરૂઆત થઈ રહ્યો છે મિત્રો. દ્વિધ્રુવીય ચકમાત્રા, ડાયપોલ મોમેન્ટ. મેં લખ્યું છે મિત્રો અહીંયા, ધ્રુવીભવનને કારણે અણુમાં દ્વિધ્રુવીય ચકમાત્રા ઉદ્ભવે છે. હવે શબ્દ તમારા માટે આવ્યો ધ્રુવીભવન. મિત્રો ફિઝિક્સના અંદર ધ્રુવીભવનનું અર્થઘટન જુદો કરવામાં આવે, કેમેસ્ટ્રીમાં જુદો કરવામાં આવે. મિત્રો આ મેં એક હાઇડ્રોજન પરમાણુના કેન્દ્રની રચના કરી અને કેન્દ્રો દોરવામાં તકલીફ થઈ ગઈ. હવે આ મેં હાઇડ્રોજન પરમાણુની રચના કરી. જો સમજજો, આ હાઇડ્રોજન પરમાણુની રચના કરી. આ એનો એક ઇલેક્ટ્રોન. આ તરફ હું એક ફ્લોરિન પરમાણુના કેન્દ્રની રચના કરું છું. આ બન્યો ફ્લોરિન પરમાણુ અને આ ફ્લોરિન પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષાના 7 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે ગોઠવાયેલા હોય. હવે બંને પરમાણુ વચ્ચે જ્યારે બંધ રચાશે ને ત્યારે બંને પરમાણુ એકબીજાની નજીક આવશે. હવે તમે જાણો છો એકબીજાની નજીક આવે એટલે બંને કેન્દ્રો વચ્ચે અપાકર્ષણ, ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. આ તો થવાનું જ, પણ શું થશે કે આની જેની વિદ્યુત ઋણતા વધુ હશે ને એનું ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ, આ બધું ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ તરીકે ઓળખાય. એ ઋણ આયનનું ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ હશે ને એ ધન આયનને ધ્રુવીભૂત કરશે. ઋણ આયનનું જે ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ હશે એ ઋણ આયનનું ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળ એ ધન આયનને ધ્રુવીભૂત કરશે. તો એ ઘટના ધ્રુવીભવન તરીકે ઓળખાશે. એ ઘટના કયા નામે ઓળખાશે? ધ્રુવીભવન. એટલે એમ કહી શકાય છે મિત્રો સિમ્પલી કે ઋણ આયન વડે ધન આયનના ઇલેક્ટ્રોનીય વાદળને પોતાની તરફ ખેંચી લાવવાની ઘટના એ ધ્રુવીભવન તરીકે ઓળખાશે. અને આ ધ્રુવીભવનના કારણે અણુમાં શું ઉદ્ભવશે? દ્વિધ્રુવીય ચકમાત્રા. શું ઉદ્ભવશે અણુમાં? દ્વિધ્રુવીય ચકમાત્રા. હવે મિત્રો દ્વિધ્રુવીય ચકમાત્રા ને દર્શાવવામાં આવે છે મ્યુ વડે. એટલે એક સૂત્ર આપણે યાદ રાખીશું કે દ્વિધ્રુવીય ચકમાત્રા, પછી હું તમને સમજાવું, પણ આ સૂત્ર યાદ રાખજો. દ્વિધ્રુવીય ચકમાત્રા, ડાયપોલ મોમેન્ટ બરાબર 2 અથવા તો પેલું લખીએ, ચલો ને સીધો ભાર, વિદ્યુત ભાર ગુણ્યા 2 પરમાણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર. દ્વિધ્રુવીય ચકમાત્રા બરાબર વિદ્યુત ભાર ગુણ્યા 2 પરમાણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર. અને મિત્રો આ દ્વિધ્રુવીય ચકમાત્રાને મ્યુ વડે દર્શાવવામાં આવશે. એનો સંકેત, એની સંજ્ઞા મ્યુ. મિત્રો તમે ભણી ગયા છો કે વિદ્યુત ભારને ક્યુ વડે દર્શાવવામાં આવશે. કુલંબ યાદ હશે, વિદ્યુત ભારનો એકમ કુલંબ, એટલે એની સંજ્ઞા ક્યુ વડે દર્શાવવામાં આવશે. હવે મહત્વની વાત કે 2 પરમાણુના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર એટલે ડિસ્ટન્સ ડી, એને ડી વડે દર્શાવાય છે અથવા બંનેની ત્રિજ્યા રેડિયસ આર વડે પણ દર્શાવાય. એટલે સૂત્ર આવું બન્યું કે મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઇન્ટુ આર. મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઇન્ટુ આર તરીકે ઓળખાશે. હવે મિત્રો તમે જાણો છો કે ક્યુનો એસઆઈ એકમ કયો?
તો ક્યુનો એસઆઈ એકમ કુલંબ તરીકે ઓળખો છો કેપિટલ સી વડે, અને ડિસ્ટન્સ અથવા રેડિયસ એની ત્રિજ્યા એનો એસઆઈ એકમ શું લેવામાં આવશે? મીટર, જેને સંજ્ઞા એમ વડે દર્શાવવામાં આવશે. એટલે કુલંબનો સી અને મીટરનો એમ, તો દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રાનો એકમ બોલીએ તો એકમ બોલાય છે કુલંબ મીટર. દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રાનો એકમ શું બોલાશે? કુલંબ મીટર સીએમ વડે દર્શાવવામાં આવશે. પણ મિત્રો એક ડચ વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયો જેનું નામ હતું પીટર ડી બાય. ડચ સાયન્ટિસ્ટ, ડચ વૈજ્ઞાનિક પીટર ડી બાઈએ આ દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રાની સમજૂતી આપી હતી, અને એની યાદમાં દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રાનો એકમ એના ડી બાય ઉપરથી કેપિટલ ડી વડે દર્શાવવામાં આવે છે. મિત્રો ફિઝિક્સમાં પણ શીખી ગયા હશો કે કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિકના નામ પરથી એકમ આવતો હોય તો એના નામના પ્રથમ શબ્દ કેપિટલ લેટરમાં દર્શાવવામાં આવશે. એટલે આટલી વસ્તુ યાદ રાખો. ફરીથી કહી દઉં કે દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા સમજાવું છું કે દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા એટલે વિદ્યુત ભાર ગુણ્યા બે પરમાણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર. દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રાને મ્યુ વડે દર્શાવવામાં આવશે. વિદ્યુત ભારનો એકમ ક્યુ, બે પરમાણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર ડિસ્ટન્સ ડી, એ એની ત્રિજ્યા રેડિયસ બરાબર, એટલે એને આર વડે દર્શાવ્યું. માટે સૂત્ર બન્યું મ્યુ બરાબર ક્યુ ઇન્ટુ આર. ક્યુનો એકમ કુલંબ એસઆઈ એકમ, આરનો એસઆઈ એકમ રેડિયસ, ત્રિજ્યાનો એસઆઈ એકમ મીટર, એટલે બન્યો કુલંબ મીટર. પરંતુ દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રાની સમજૂતી આપનાર ડચ વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયા પીટર ડી બાય, અને પીટર ડી બાયની યાદમાં શું લેવામાં આવે છે? કેપિટલ ડી વડે દર્શાવવામાં આવે છે. મિત્રો કોના વડે દર્શાવવામાં આવે છે? કેપિટલ ડી. અને મિત્રો એમ પણ કહી શકાય છે કે 1D, એક ડી બાય 1D બરાબર કેટલું મૂલ્ય થાય છે? તો 3.33564. જરા બુકમાં જોજો, મારી ભૂલ થતી હોય તો 33564 ગુણ્યા 10⁻30 કુલંબ મીટર. 1D બાય બરાબર 3.33564 અથવા 3.33564 ગુણ્યા 10⁻30 કુલંબ મીટર. જરા આટલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી સમજાવીએ. હવે દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રાની વ્યાખ્યા આપવી હોય તો શું આપી શકાય? દ્વિધ્રુવીય તો આટલું જ યાદ રાખો. દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રાની વ્યાખ્યા આપવી હોય તો પરમાણુઓના ભાર એટલે એનો વીજભાર, ટૂંકમાં પરમાણુઓના ભાર અને બંને પરમાણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેના અંતરના ગુણાકારને લખજો. મિત્રો હું લખાવું એમ સહેલી લખી દો. પરમાણુઓના ભાર અને બંને પરમાણુઓના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર ના ગુણાકારને દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા કહે છે. દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા કહે છે. ચલો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો, બહુ અગત્યની બાબત. ક્લિયર? હવે મિત્રો કાઢી નાખું છું આને. એક પોઈન્ટ ખરેખર જી અને નીટના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક પોઈન્ટ છે મિત્રો. એ પોઈન્ટ પણ હું આની સાથે અંદર લઈ લઉં છું કે આ દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રાના અંદર એક પોઈન્ટ ખૂબ મહત્વનો છે મિત્રો. તમે નોટના અંદર લખતા રહેજો. સાથે સાથે જેટલા પોઈન્ટ હશે એ બધા પોઈન્ટ્સ હું બોર્ડ ઉપર રજૂઆત કરી દઈશ કે મિત્રો દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા percentage of ionic nature અથવા ionic character in a covalent compound. મિત્રો ડાયપોલ મોમેન્ટ
એટલે કે બહુ સિમ્પલ રીતે હું લખું છું એક પોઈન્ટ કે દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા એ શાના માટે કામ કરશે? તો હું અહીંયા લખું છું સહસંયોજક સંયોજનોમાં આયનીય આયોનિક નેચર સહસંયોજક સંયોજનોમાં આયનીય લાક્ષણિકતાની ટકાવારી percentage of ionic character in a covalent compound. Percentage of ionic character in a covalent compound. मतलब द्विध्रुवीय चाक मात्रा ए सहसंयोजक संयोजनों आयनीय लाक्षणिकतानी आयनीय स्वभावनी टकावारी पण दर्शावशे एनी टकावारी पण दर्शावशे। मित्रों आपणा पुस्तक साथे आ पॉइंट्स कोई जग्याए आवतो नथी, परंतु नीट कॉन्सेप्ट माटे आ पॉइंट ने नोंध करी राखजो, आ पॉइंट ने नोंध करी राखजो। मित्रों हवे आने समझीए कि द्विध्रुवीय चाक मात्रा ए शुं छे। मित्रों तमे जो हवे बधुं लखाण हूँ बोर्ड में करीश नहीं, खूब महत्वनो पॉइंट हशे ने ए हूँ बोर्डना अंदर लखाण करीश कि आ द्विध्रुवीय चाक मात्रा ए शुं छे। मित्रों चलो पहला एने समझीए कि द्विध्रुवीय चाक मात्रा ए शुं छे। तो पहला में पहलू बराबर ध्यानथी जोजो। अहीं मैं हाइड्रोजन परमाणुनी रचना करी, अहीं मैं फ्लोरीन परमाणुनी रचना करी। मित्रों आ फ्लोरीननी संयोजकता कक्षाना में 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाव्या। कितला इलेक्ट्रॉन दर्शाव्या? एनी संयोजकता कक्षाना 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाव्या अने आ हाइड्रोजननो 1 इलेक्ट्रॉन मैं अहींया बताव्यो। आ रचना तमे जोई रह्या छो, ए रचना एटले मैं लुईस रचना करी। कई रचना करी? मैं लुईस रचना करी। हमणां मैं शीखवाड्युं ए प्रमाणे कि अहींया फ्लोरीननी विद्युत ऋणता 4, हाइड्रोजननी विद्युत ऋणता 2.1 2.1। मैं तमने कह्युं हमणां पण कि जेनी विद्युत ऋणता वधु होय ए आंशिक ऋण वीजभार धारण करे, जेनी विद्युत ऋणता ओछी होय ए आंशिक धन वीजभार धारण करशे। हवे तमे जाणो छो कि आनी विद्युत ऋणता वधु हशे, आनी विद्युत ऋणता ओछी हशे, एटले हाइड्रोजन अने फ्लोरीन वच्चे बंध बनी अने हाइड्रोजन फ्लोराइड नामनुं संयोजन निर्माण थशे। हवे हाइड्रोजन फ्लोराइड नामनुं संयोजन निर्माण थाय तो आपणे एम कही सकीए कि आ केवुं संयोजन बन्युं? तो ध्रुवीय संयोजन। केम? तो बंनेनी विद्युत ऋणता जुदी जुदी, बंनेनी विद्युत ऋणता जुदी जुदी एटले ध्रुवीय संयोजन बनशे। हवे मित्रों तमे जाणो छो कि आनी विद्युत ऋणता वधु होवाना कारणे जे आ भागीदारीनुं इलेक्ट्रॉन युग्म हशे, ज्यारे बंधनी रचना थशे त्यारे फ्लोरीन तरफ वधु आकर्षाशे, फ्लोरीन तरफ वधु आकर्षाशे अने वधु आकर्षवाने परिणामे एम कही सकीए कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंधनी रचना थशे। हवे महत्वनी वात आवी कि द्विध्रुवीय चाक मात्राने ज्यारे दर्शाववामां आवशे केमिस्ट्रीना अंदर, रसायण विज्ञानना अंदर, त्यारे आ रीते निशान आपवामां आवशे। निशान कई जग्याए केवी रीते कर्युं जोजो। आ उपर निशान बतावे छे ने मित्रों, ए द्विध्रुवीय चाक मात्रानुं निशान कर्युं, द्विध्रुवीय चाक मात्रानुं निशान कर्युं। आ द्विध्रुवीय चाक मात्रा क्यारे उद्भवे? ज्यारे बंने परमाणुनी विद्युत ऋणता जुदी जुदी होय त्यारे। द्विध्रुवीय चाक मात्रानो गुणधर्म क्यारे आवशे? ज्यारे बंने परमाणुनी विद्युत ऋणता जुदी जुदी हशे त्यारे एने क्रॉस करेल तीर वडे दर्शाववामां आवशे। आ क्रॉस करेल तीर, आ क्रॉस करेल तीर क्यो हशे? तो क्रॉस करेल तीर
જેની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી હશે એ તરફ હશે, અને એરોનું નિશાન જેની વિદ્યુત ઋણતા વધુ હશે તે હશે. બીજું, આ ક્રોસ કરેલ નિશાન ગમે ત્યાં ન મુકાય. એ ક્રોસ કરેલું નિશાન બંને પરમાણુની તમે જે લુઈસ રચના કરો છો એ લુઈસ રચનાની બિલકુલ ઉપર જ હશે. કેવો હશે? બિલકુલ ઉપર. લુઈસ રચનાની ઉપર જ તીર દોરવામાં આવશે. એમાં ક્રોસ કરેલો ભાગ, રેડ ક્રોસ જેવો એ ક્રોસ કરેલો ભાગ જેની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી હશે એની તરફ રહેશે. જે ધનભારિત હશે, જેને આંશિક ધનભાર ધારણ કર્યો હશે એના ઉપર, જ્યારે તીરનું નિશાન જેને ઋણ વીજભાર ધારણ કરેલો હશે એની તરફ હશે. હવે પ્રશ્ન થાય કે અહીં કયો ગુણધર્મ ઉદ્ભવ્યો? આ અણુના અંદર ઉદ્ભવ્યો ગુણધર્મ ધ્રુવીયતાનો. ધ્રુવીયતા એટલે પોલારિટી, અંગ્રેજી શબ્દ. પોલારિટીનો ગુણધર્મ ઉદ્ભવ્યો. ક્યારે ઉદ્ભવે? બંનેની વિદ્યુત ઋણતા જુદી જુદી હોય ત્યારે આ ધ્રુવીયતાનો ગુણધર્મ આના અંદર ઉદ્ભવ્યો. અને જેના અંદર ધ્રુવીયતાનો ગુણધર્મ ઉદ્ભવે એના અંદર દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રાનો ગુણધર્મ આવે. મિત્રો ધ્યાનથી સાંભળજો, જેના અંદર ધ્રુવીયતાનો ગુણધર્મ હોય એના અંદર ધ્રુવીય ચાક માત્રા લાગુ પડશે. અને બહુ અગત્યની બાબત, દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા મ્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. બહુ અગત્યની બાબત, ધ્યાનથી સાંભળજો. જે અણુના અંદર ધ્રુવીયતાનો ગુણધર્મ ઉદ્ભવ્યો હશે એની દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા ક્યારે પણ શૂન્ય હોય નહીં. એની ચાક માત્રા ક્યારે મ્યુ શૂન્ય હોય નહીં. અહીંયા બધી ધ્રુવીયતા કોની તરફ ખેંચાઈ? ફ્લોરિન તરફ. બધી ધ્રુવીયતા કોની તરફ ખેંચાઈ? તો ફ્લોરિન તરફ ખેંચાઈ. એટલે એની દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા મ્યુ ક્યારે પણ શૂન્ય હોય નહીં. યાદ રાખજો, ખૂબ અગત્યની બાબત. મિત્રો બીજું તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ધ્રુવીયતા બતાવી, ક્યાંથી બતાવી? હાઇડ્રોજનથી ફ્લોરિન તરફ. ધ્રુવીયતા ક્યાં ઉદ્ભવી? હાઇડ્રોજનથી ફ્લોરિન તરફ. મતલબ આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીંયા ચોક્કસ દિશાનું સૂચન કરશે. અને ચોક્કસ દિશાનું સૂચન કરશે ત્યારે એ પ્રકારની રાશિ કેવી બનશે? સદિશ રાશિ. મિત્રો નોટબુકના અંદર પણ નોંધ કરી શકો છો કે દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા એ કેવી રાશિ હશે? એ સદિશ રાશિ હશે. એને નાના તીર વડે દર્શાવવામાં આવશે. અને જે નાનું તીર તમે કરો છો એમાં એમ કહેવાય છે મિત્રો કે પ્રણાલીગત પદ્ધતિ જ્યારે ઉપયોગ થતી હતી ત્યારે પ્રણાલીગત પદ્ધતિના અંદર આ તીર ઊંધું આવી જતું હતું, ઋણથી ધન તરફ જતું હતું. પણ રસાયણ વિજ્ઞાનના અંદર અત્યારે હાલ તીરની દિશા ધનથી ઋણ તરફ લેવામાં આવશે. એટલે ક્રોસ કરેલો ભાગ, જોજો ભૂલતા નહીં, ક્રોસ કરેલો ભાગ ધનભારીય પરમાણુ તરફ રહેશે. તીરનું નિશાન ઋણભારીય પરમાણુ તરફ રહેશે. ક્લિયર થઈ ગયું મિત્રો? બીજો કોઈ એવો પુસ્તકના અંદર શબ્દ કોઈ મહત્વનો હોય તો ક્લિયર, વસ્તુ સમજણ પડી ગઈ. બોલો, આટલા સુધી ક્લિયર થઈ ગયું? બીજો કોઈ એવા શબ્દની જરૂરિયાત લાગતી નથી મને. ક્લિયર થઈ ગયું મિત્રો? ચલો હવે સમજીએ આગળ. ક્લિયર? કોઈ પ્રશ્ન? બે પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા જુદી જુદી હોય તો એ અણુના અંદર દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા નિર્માણ પામી શકે. પણ એ પણ યાદ રાખો કે જ્યારે બે પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા અસમાન હશે તો એની દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા ક્યારે પણ શૂન્ય હશે નહીં. ધ્યાનથી સાંભળજો, એની દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા શૂન્ય હશે નહીં. ક્લિયર? ચલો મિત્રો હવે આગળ જઈએ. ચલો મિત્રો ક્લિયર? હવે એક મિનિટ, મારા ખ્યાલ મુજબ લેક્ચર ખૂબ લાંબુ થઈ જશે એટલે ટુકડો કરીશું. પહેલી વાત હવે મહત્વની, તમે આટલી જ વસ્તુ મને
યાદ રાખવા માટે તમને હું જવાબદારી આપું છું અને મને સંતોષ થવો જોઈએ કે તમને સમજણ પડી. ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ, અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધના અંદર દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા મ્યુ ક્યારે પણ શૂન્ય હોતી નથી. બીજું કે દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રાને દર્શાવો છો ત્યારે એને નાના તીર વડે દર્શાવવામાં આવશે. નાના તીરમાં ક્રોસ કરેલો છેડો ધન ભાર તરફ રહેશે, તીરનું નિશાન ઋણ ભાર તરફ રહેશે. મિત્રો, દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા એ સદિશ રાશિ બતાવશે. અને એ પણ કહી દઉં કે પ્રણાલીગત પદ્ધતિના અંદર તીરની દિશા ઉલટી લેવામાં આવતી હતી. તીરની દિશા કેવી લેવામાં આવતી હતી? ઉલટી. એટલે કે એમ કહેવાય કે સદિશથી ઉલટી દિશામાં લેવામાં આવતી હતી. સદિશથી ઉલટી દિશામાં. મિત્રો, આ લેક્ચરને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. યાદ રાખજો, હજુ તો દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા માટે હજુ 1 અથવા 2 લેક્ચર જશે. ઓકે, આ લેક્ચરને અહીંયા પૂર્ણ કરીશું મિત્રો.